نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد تاریخ 5 جون ہفتہ 1975 کومنٹری کی جامع مسجد میں علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں مدذ کے نورانی بیانات ہیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار اور ہدیہ درود بارگاہ رسالت میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. وہ ہمارے نبی ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. امتی مقتدی ہے, نبی مقتدا ہے. اس غلامی کے جذبے کو سینے میں لے کر کے بارگاہ رسالت میں ذرا جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. راستے میں شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جو لاسٹ ایئر یہاں تشریف لائے تھے, ان کی تقریر سن رہا تھا کار میں, اور ایک سننے والے کا جو حال ہوتا ہے وہ حال ہو گیا کہ بس اب سننے ہی کا موڈ ہے, کچھ بولنے کی پوزیشن ہی میں نہیں. یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ فخر اہل سنت حضرت علامہ قمر الزمان صاحب تشریف نہیں لائے. چلیے بیٹھ جائیے. ہمارے میزبان گواہ ہیں, ہم آئے, بیٹھے اور چلے آئے, پانی تک نہیں پیے. یہاں آنے کے بعد بیٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ حضرت علامہ اعظمی نظر آ گئے, لیکن دھارت یہ بندھی ضرور تھی. کوئی بات نہیں, مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبد الوہاب صاحب قبلہ مدد اللہ علی تو موجود ہیں ہی ہیں, اور میں آ ہی گیا ہوں. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اب یہ ہوا کہ دو نشر صرف 3 کے تینوں آ گئے, اور میں اس وقت مقدمۃ الجیش کے فرائض انجام دینے کے لیے حاضر ہو گیا. آگے اصل فوجیوں کے آگے ایک دستہ ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ انفارمیشنز دینا, راہ بتانا, صاف کرنا. اسی لیے موضوع بھی میں نے وہ بنایا جس نے نہ جانے کتنے کافروں کا رستہ صاف کر دیا. وہ ہے اسلام کا کلمہ. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں نے موضوع بنایا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول.
یہ قرآن کی آیت بھی ہے. محمد رسول اللہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے, قرآن میں بھی, اور کلمے کا ایک جز بھی ہے, وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے. تم پوچھ سکتے ہو ہاشمی تجھ کو کیا ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ پہلا ٹکڑا تھا اس کو تو نے موضوع نہ بنایا, محمد رسول اللہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو تو نے موضوع بنایا. میں کہوں گا یہ بلا وجہ کا سوال ہے. جب ہم دونوں کو مانتے ہیں تو یہ سوال ہی کیوں کہ یہ کیوں موضوع وہ کیوں نہیں موضوع. ہم مانتے تو دونوں کو ہیں, لیکن اگر تم اس کی گہرائی میں چلو تو میں کہتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کو اسی لیے موضوع بنایا کہ لا الہ الا اللہ کو بغیر رسول اللہ کے مانا بھی تو نہیں جا سکتا. ہے کوئی جو محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کو مان سکے؟ تو میں نے کیا غلط کیا جو موضوع بنا لیا؟ پھر ٹھہر کے سوچیے. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ 2 منٹ. پڑھے لکھے سے مطلب یہ نہیں کہ ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ڈگری ہولڈر, ڈپلوما اور پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والی, یہ نہیں منشا ہے. جو سوجھ بوجھ رکھتے ہو, دینی شعور تھوڑا بھی ہو, صحبت علماء میں مشائخ کے نالین کو سیدھا کرنے میں جو صحبت اور جو سنگت جو سوسائٹی میں اثر ہوتی ہے, وہ ایسے دارالعلوم سے تو بہتر ہے نا, ایسے مدارس سے تو بہتر ہے نا جہاں اطاعت کے بجائے بغاوت سکھائی جاتی ہے. تو صحبت صالح تورا صالح کنت, اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ مان لو, اس کو انڈینائیبل بات ہے, نا قابل انکار ہے. گہرائی میں چلو تو میں بتاؤں. اللہ کو معبود ماننا, معبود حقیقی, کیا صرف مسلمان کے ہاں؟ چلو پہچان اپنی بتاؤ, سمبل اپنی بتاؤ, علامت بتاؤ. علامت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر ہم اس کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھ لیں. اسٹوڈنٹس اگر موجود ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کا سمبل ہے کیمسٹری کے اندر. جب ہم CO2 کہہ دیں گے تو دیٹ از کاربن ڈائی آکسائڈ, کیوں وہ اس کی علامت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھیں گے تو نمازی ہونے کی اور مسلمان ہونے کی یہ علامت, فرض بھی ہے, افضل العبادات بھی ہے, پہچان کی پہچان بھی ہے. ایسی بہت سی پہچان, ایک آدمی کی کئی پہچان. اس کا نام سید محمد ہاشمی, وہ میں. محدث اعظم کا سب سے چھوٹا لڑکا, وہ میں. دوسری پہچان. چھوچا شریف میں پیدا ہوا, تیسری پہچان. جتنے نام آپ نے لیے وہ سب پہچان ہی تو ہے میری, مجھے پہچانوانے ہی کے لیے تو وہ سب کہے گئے. تو ایک آدمی کی کئی پہچان ہو سکتی ہے, لیکن بیسک پہچان وہ ہے جو غیر میں نہ پائی جائے. مین وہ ہے جو غیر میں نہ پائی جائے. انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چلتا ہے, یہ انسان کی پہچان نہیں. چلتے تو جانور بھی ہیں. انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے, نو. یہ جو کالے کالے کتے گھومتے ہیں سڑکوں پر, انہیں بھی بھوک لگتی ہے. انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ناطق ہے, عقل والا ہے. بس یہ ہو گئی پہچان. یہ بیسک پہچان ہے, غیر میں نہیں ہے. جو انسان نہیں ہے ان میں یہ بات نہیں. کتے, بلی, گائے, بیل, بھینس یہ ناطق نہیں ہے, حیوان ہے, ناطق نہیں. انسان کی پہچان حیوان نہیں, ناطق ہونا پہچان. اب ہمیں پرچم بنانا چاہتے ہیں, اس پرچم میں ایسی بات لکھنا چاہتے ہیں جو غیر میں نہ پائی جائے. تو سنیے, اللہ کو ایک ماننا یا اللہ کو معبود ماننا اسلام سے پہلے بھی تو تھا. یہ جو دین رسول پر مکمل ہوا, دست حق پرست پر جو دین مکمل ہوا جس کا نام اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام کا سرٹیفکیٹ لے کے جو آیا ہے, پروردگار عالم نے اسے اسلام قرار دیا ہے. آج اس کے بدے مقابل مجوسی ہے.
اس کے مد مقابل عیسائیت، اس کے ٹکر میں یہودیت، اس کے ٹکر میں ہندو مت، اس کے ٹکر میں سکھ مت، اور یہ مت وہ مت، اور ہم کہتے ہیں ان کو مان مت. یہ سب خدا کو مانتے ہیں، ایکسپلینیشن الگ الگ ہے، انٹرپریٹیشن الگ الگ ہے، ڈیٹیل الگ الگ ہے، تفصیل الگ الگ ہے، کچھ زاویے بدلے ہوئے ہیں. خدا ایک معبود مانا، آل مائٹی مانا، ایک انلمیٹڈ مانا، ایک مائنڈ آف نیچر مانا، ایک منتظم کائنات مانا، ایک ایڈمنسٹریٹر آف دا نیچر مانا. لیکن فرق تھا. تو اگر میں کہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں تو لوگوں کو شبہ ہوگا یہ امت موسیٰ میں ہے کہ امت عیسیٰ میں. اگر میں کہوں میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں تو لوگ سمجھیں گے امت آدم میں ہے کہ امت نوح میں. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو امت محمدی میں آٹومیٹک آ جاؤں گا. تو ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ؟ جواب آپ دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. علامت اور سمبل اس کو کہتے ہیں جو ہمیں ایکسپشن کر، مستثنا کر دے. ایکسپشنل کیس ہوگا، وہ ہمیں مستثنا کرے دوسری قوموں سے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ مذہب عیسیٰ سے الگ سے اپنے آپ کو دیکھیے. یہ انبیاء سابقین سب برحق ہیں. ان کا دین ان کے دور میں جتنا ضروری تھا سب مناسب طریقے سے اس پیریڈ کے اکارڈنگ ٹو نیسیسٹیز آف دا پیریڈ، جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے مطابق وہ کلمہ مکمل ہے. لیکن آج ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی اگر آج کوئی محمد رسول اللہ کو نہ مانے اور یہ کہے کہ ہمارا دین لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ رسول اللہ، ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو مسلمان ہے. عیسائیوں سے یہی تو غلطی ہوئی کہ رسول کو نہیں مانا، یہودیوں سے بھی تو یہی غلطی ہو رہی ہے کہ رسول کو نہیں مانا. ورنہ حضرت موسیٰ کے ماننے کے دعوے دار وہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے کے دعوے دار یہ بھی ہیں. لیکن چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انہوں نے مانا نہ انہوں نے مانا، نہ وہ مسلمان ہوئے نہ یہ مسلمان ہوئے، تو لا الہ الا اللہ تو دونوں میں ہے، بلکہ اگر غور کرو تو تینوں میں ہے. لیکن رسول کا جب فرق آیا تو دین بدلا بدلا نظر آیا. دین بدلا بدلا نظر آیا. آج ضرورت ہے حضرت موسیٰ کو ماننے کی تو وہ بھی محمد عربی کے طفیل سے. آج ضرورت ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے کی مگر وہ بھی اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہ کے. اطاعت کرو مصطفیٰ کی، اور محبت احترام و تعظیم سارے انبیاء. مگر جب ہم کوئی حلال و حرام پوچھنے جائیں گے تو در عیسیٰ پر نہیں جائیں گے، در مصطفیٰ پہ جائیں گے. جب ہم زندگی کا نقشہ مرتب کریں گے تو در موسیٰ پہ نہ جائیں گے، در مصطفیٰ پہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب در مصطفیٰ پر ہی در موسیٰ کا بھی فیض ملے گا، در عیسیٰ کا بھی فیض ملے گا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ نبی ہیں جب ظاہر ہم پر نہیں ہوئے تھے تو فیض دیتے ہوئے آئے ہیں، اور جب دنیا پہ ظاہر ہو گئے تو فیض دیتے ہوئے آئے ہیں. اب تو عالم یہ ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کو مان کر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. اگر دلیل نہیں مانو گے تو دعویٰ کہاں ثابت ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آئیے حصول برکت کے لیے پہلے اس کا ترجمہ بھی کر لیا جائے، کیونکہ وقت کی کمی اور کے پیش نظر میں کچھ زیادہ تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بور نہیں کروں گا. ویسے میں بولتا تو بور ہوتے آپ، لیکن موضوع ایسا ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی بوریت زدوں کو سرور بخشا ہے اور نہ جانے کتنے اندھیروں میں رہنے والوں کو روشنی بخشی ہے. اس کا ذکر ہے تو ذکر حضور ہے، باعث سرور ہے. ماشاءاللہ سبھی ہیں. اب تو اس کا ترجمہ سیدھا ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مولانا سلیم صاحب ملے، مولانا سلیم نقشبندی مدد اللہ علیہ.
والد محترم کا میرے ذکر کرنے لگے کہ وہ میں نے ان کی تقریر سنی تھی، وہ جب پاکستان تشریف لائے تھے کیا تقریر کرتے تھے، میں وہیں چونکا، بات وہیں ختم ہو گئی. دل نے اسٹرائک کیا، مائنڈ نے اسٹرائک کیا، یار یہ ابھی میری تقریر کا اعلان کرتے یا انہوں نے تو کہا ہاشمی میاں آ گئے ہیں، اب وہ تقریر کرتے ہیں، آپ لوگ ان کی تقریر سنیے. تو میں چونکا یہ کہ میرا ذکر کیا تھا تو ہے کہا تھا، ہاشمی میاں آ گئے ہیں، ان کی تقریر ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، ہاشمی میاں کی تقریر میں یہ بات ہوتی ہے، ان کا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے، سیدھے انداز میں ایسے کہہ دیتے ہیں، ویسے کہہ دیتے ہیں. اور جب میرے باپ کا ذکر ہوا تو کہیں پاکستان جب آئے تھے تقریر کی تھی تو ایسا فرمایا تھا. یہ میرے باپ کو تھا اور مجھے ہے کیوں؟ زبان و بیان کی بات ہے، بول چال کی بات ہے. آپ بولتے ہو نا، جب کوئی مر جاتا تو کیا کہتے ہو اس کو؟ تھے. یہی نہ کہتے ہیں آپ کہ وہ تھے. جب پوچھا جائے گا کہ بر صغیر میں آزادی سے پہلے کس کی حکومت، تو آپ کہو گے انگریزوں کی تھی یا ہے، بولو گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اب نہیں. آپ کے والد بزرگوار تھے، اس کا مطلب یہ کہ مر گئے، اب موجود نہیں، حاضر نہیں ہے، بزم سے اٹھ گئے. جب کوئی عالم دین اٹھ جاتا ہے، جب کوئی سنی مسلمان اٹھ جاتا ہے، جب کوئی بھی مر جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سنی مسلمان ہو. کوئی بھی جب محفل سے اٹھ جاتا ہے، بزم ہستی سے اٹھ جاتا تو کہتے ہیں تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب یہ محفل میں موجود نہیں ہے. مگر ہیں ہم اسی کو کہتے ہیں جو بزم میں موجود ہو، ہیں اسی کو کہتے ہیں جو زندہ ہو، ہیں اسی کو کہتے ہیں جو محفل میں ہو. ہاشمی چونکہ ہے، اس لیے مولانا سلیم نے کہا کہ ہاشمی آ گئے ہیں، تقریر ان کی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ماضی کی گود میں چلے گئے، وصال فرما چکے ہیں، محفل سے اٹھ گئے ہیں، بزم سے چلے گئے ہیں. آج پھر کہا جا رہا ہے ہندوستان کا فلاں وزیر اعظم، پہلا وزیر اعظم فلاں تھا، ہے نہیں کوئی بول رہا. پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم فلاں تھے، ہے نہیں کوئی کہہ رہا ہے. اور جب ہے کی منزل آتی ہے تو نام بدل جاتا ہے. جو ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کہ آج وزیر اعظم ہے. تو تھے اسے کہتے ہیں جو محفل سے اٹھ جائے، جو زندہ نہ ہو، اور ہے اسے کہتے ہیں جو محفل میں موجود ہو، بزم میں موجود ہو اور زندہ ہو. آپ اپنے بچوں کو جو زندہ ہیں کہتے ہیں، اور جو مر گئے تھے کہتے ہیں. اللہ نے 12 بچے دیے، 4 انتقال کر گئے، 4 میرے کل 12 تھے، 4 ہیں، یعنی 8 مر گئے. تھے آپ نے جس کو کہہ دیا وہ دنیا میں نہیں ہے. مجھ کو اللہ نے 12 بچے دیے، 4 ہیں تو 8 مر گئے نا. تو تھے اسی کو کہتے ہیں جو مرا ہو، تھے اسے کہتے ہیں جو مردہ ہو، تھے اسے کہتے ہیں جو محفل میں نہ ہو، تھے اسے کہتے ہیں جو غیر حاضر ہو، تھے اسے کہتے ہیں جو ایبسنٹ ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو. اب ذرا رسول کے بارے میں ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ وہ تھے یا ہیں. تو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ وہ رسول تھے. کلمہ پڑھنے والے ذرا سا غور تو کرو، تم تو کلمہ ماننے والے ہو نا، مسلمان کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، کلمے کو ماننے والی قوم ہے. ذرا سوچے کلمے نے کیا سکھایا. کلمے نے یہی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمے نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول تھے. تھے ہوتے تب مردہ ہوتے، تھے ہوتے تب غیر حاضر ہوتے. جب ہیں تو موجود بھی ہم مانیں گے، بزم میں ہم مانیں گے، محفل میں ہم مانیں گے، زندہ ہم مانیں گے. اس لیے کہ ہم خود زندہ ہیں، نبی کو کیوں نہ زندہ سمجھیں. جن کا دل مر گیا ہو مردہ سمجھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. دیکھیے یہ تو تھی ترجمے سے جو بات سامنے آ جاتی ہے. اب ایک بات بتاؤ، یہ ہے کا سلسلہ کب سے ہے کا سلسلہ کب سے ہے؟ اس ہے کی ہسٹری کیا ہے؟ چلو حضرت آدم سے شروع کریں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، شارٹیسٹ پاسبل وے.
धड़ाक से मंजिल पे पहुंच जाए। वो ये आपकी मोहब्बत है, वो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो एक इक़दाम आरिफाना, वो अंदाज़े मुजतहिदाना कि गेहूं खा लिया। लोग न जाने किस किस नजर से इस बात को देखते हैं, मैं तो इस नजर से देखता हूं कि मेरे आदम अलैहिस्सलाम, आपके कदम नाज पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपने न गेहूं खाया होता, न दुनिया में आए होते, न दुनिया में आए होते, न इंसान बसाए गए होते, और न इंसान बसाए गए होते, न हिदायत का मामला शुरू होता, न हिदायत का मामला शुरू होता, न रसूल जैसा हादी आलम आता। तो आपकी उसी एक बात ने कितनी बड़ी जात दे दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मेरे आदम अलैहिस्सलाम का वो कदम, गेहूं खाना, बाइसे जीनते कायनात बन गया। ये दुनिया की रंगीनी उसी की तो देन है। अगर वहीं रहते तो वहीं होता, यहाँ आए तो सब रंग यहाँ आया। तो देखिए, मगर अमन और शांति क्यों नहीं? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए, साथ में इब्लीस भी आया। वो अपना काम कर गए, वो अपना काम कर रहा है, इसीलिए दोनों गुरु टकरा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। नबी वाला गुरु, अच्छा, नबी वाला गुरु की पहचान बहुत आसान है। हजरत आदम से शुरू हुआ ना सिलसिला, बस आदम के आगे जो झुका वो आदम का, जो अकड़ा वो इब्लीस का। अब तलाश करना आसान है कि नबी के आगे झुकने वाला मिजाज किसका है, अकड़ने वाला मिजाज किसका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मैं ये कह रहा था कि वो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा करने लगे तो गिरियोजारी की एक मुद्दत गुजर गई। मुख्तसर लफ्ज में, एक जुमले में, बल्कि एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा, परवरदिगार मोहम्मद रसूलुल्लाह के सत्ते में माफ कर दे। बिल्कुल मुख्तसर में आवाज आई, ये आदम, ये नाम तुमने कैसे जाना? इसकी महबूबियत का अंदाजा तुमने कैसे लगाया? सवाल पैदा हुआ ना। अर्ज किया, बारिला, याद आ गया कि जब मैं जन्नत में था तो जहां कहीं मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह देखा तो वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ देखा। मैं समझ गया कि तू अपने इसमें जात के साथ उसी को रखेगा जो महबूब तरीन होगा। तो मैंने सोचा कि जुबाने आदम से तू तौबा आदम को कबूल अगर नहीं फरमा रहा है तो कम से कम महबूब की भीख दे दे। उनके सदके में, खुदा की कसम, हजरत आदम से बेहतरीन तौबा करने वाला, हजरत आदम से ज्यादा बेहतर तौबा करने वाला इस महफिल में तो क्या, मैं कहता हूं कि किसी उम्मत में नहीं है। नबी ये मुहतरम की तौबा और कबूल न हो, रो रो के तौबा कबूल न हो, उस वक्त कबूल हो जब वो मोहम्मद अरबी का सदका मांगे। तो गोया खुदा ने सहन दे दिया बंदों को कि मैं कबूल तो आदम की तौबा पहले ही दिन कर सकता था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होता कि मेरे महबूब का क्या मर्तबा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मेरा नबी सिर्फ उम्मती के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी नबी के लिए भी रहमत है। ये तुम्हें कैसे मालूम होता? तो क्या जुबान आदम पर क्या निकला? मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। स्टार्टिंग हजरत आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ हजरत आदम ही ने नहीं कहा, जुबान अंबिया पर भी तो यही है, दुआए खलील में भी तो यही है, नवेदे मसीह में भी तो यही है, बशारत ईसा में भी तो यही है। और आगे बढ़ो, शॉर्टकट, दुआ अंबिया के पीरियड में भी वो है, वो अल्लाह के रसूल हैं। खुद नबी ने जब कलमा पढ़ाया तो यही तो लोगों ने पढ़ा कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो पीरियड गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पीरियड आया। अहद सिद्दीकी में लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। अहद फारूकी में लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं। अहद उस्मानी में भी लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। अहद हैदरी में लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। अहद हसनी में लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं। अहद हुसैनी में लोग बोले कि वो अल्लाह के रसूल हैं। मुझे बढ़ के बोलने दीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। और आगे जरा चल करके देखिए,
ख्वाजे अजमेर के ज़माने में लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं, और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़माने में लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं, महबूब इलाही के ज़माने में लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। और आगे बढ़ कर के देखिए तो न सिर्फ यह कि महबूब सुबहानी और महबूब इलाही, बल्कि मखदूम समनानी के पीरियड में भी लोगों ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं। मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना आया, लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं। और जब हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का ज़माना आया, लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के ज़माने में लोगों ने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तक़सीम हिंद से पहले लोग बोलते थे वो अल्लाह के रसूल हैं, तक़सीम हिंद के बाद लोग बोलने लगे वो अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद जनाब ज़माना गुजरता गया, मुहद्दिस आज़म का ज़माना आया, लोग बोले वो अल्लाह के रसूल हैं। आज हमारा मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब, मौलाना अब्दुल वहाब का ज़माना है, लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। हमारी आने वाली औलाद कहेगी वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद वाली औलाद कहेगी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जनरेशन टू जनरेशन कहा जाएगा वो अल्लाह के रसूल हैं। कयामत की सुबह तक लोग कहते रहेंगे वो अल्लाह की रसूल हैं, बल्कि कब्र में जो जो पहुंचते जाएंगे कहते रहेंगे वो अल्लाह के रसूल हैं। और कहने तो महशर में जब उठाएंगे तो देखेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो है ऐसा रसूल जो हमसे पहले है और हमारे बाद है, उसी को तुम गैर हाजिर मान रहे हो। मैं समझ गया ईमान हाजिर होता तो वो भी हाजिर समझ में आते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक कलमा तू बता मेरे रसूल के बारे में हम क्या अकीदा कायम करें। कलमा पढ़ाने वाले का जहन तो कुछ और हो सकता है, लेकिन कलमे का जहन बड़ा सही है। कलमा जो तासुर देगा, कलमा जो सबक देगा, कलमा जो टीचिंग्स देगा, कलमा जो तुम्हें लेसन देगा, उसमें न मक्र होगा न फरेब। कलमा झूठ नहीं बोल सकता, मगर पढ़ने वाला तो बोल सकता है। कलमा शराब नहीं पी सकता, लेकिन कलमा पढ़ने वाला तो पी सकता है। कलमा जुआ खेल नहीं सकता, लेकिन कलमा पढ़ने वाला जुआ खेल सकता है। कलमा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन कलमा पढ़ने वाला झूठ बोल सकता है। कलमा हराम काम नहीं करता, लेकिन कलमा पढ़ने वाला, तो फिर हम कलमा पढ़ने वाले से क्यों पूछे? वो तो जुआ भी खेल सकता है, वो तो शराब भी पी सकता है, वो तो गलत बात बोल सकता है। क्यों न कलमे ही से पूछ ले कि रसूल क्या है। कलमा जो कहेगा वही हमारा कलाम बन जाएगा, वही हमारा ईमान बन जाएगा, वही हमारा नजरिया बन जाएगा। तो कलमे ने ये नहीं कहा कि वो रसूल थे, कलमा तो ये कह रहा है कि वो रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक बात और बताऊं आपको, और उसी पर सिलसिले कलाम को और मुख्तसर करता चलूं। मैं तो थोड़ा इनलाद किसी को करना पड़ता, कुछ नेगेटिव को उसमें छोटा करना पड़ता है। अरे नहीं हुजूर, क्या फरमा रहे हैं आप, आपके मुश्ताक हैं लोग। अर्ज ये है, वो तो ऐसा हुआ मैं हूँ मुश्ताक और तुम बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। चचा गालिब याद आते हैं, उर्दू का उस्ताद। तो उसमें रसूल किसे कहते हैं तो समझ लिया आपने। मौका मिला तो इसकी ज्यादा तशरीह कर दी जाएगी किसी और मौके पर। लेकिन यहाँ ये कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ मैसेंजर। देखिए, रसूल की इंग्लिश है मैसेंजर और नबी की इंग्लिश है प्रॉफिट। ये मेरे रसूल की इनके दो मनसब, वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं। तो रसूल कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड को अंग्रेजी में, और नबी कहते हैं प्रॉफिट को। मैसेंजर उसको कहते हैं जो भेजा जाए, और प्रॉफिट उसको कहते हैं जो प्रोफेसी करे। मैसेंजर जो होता है वो पैगाम लेकर के आता, पैगंबर एक पैगाम लेकर के आता, उसका काम है पैगाम को पहुंचा देना। और अगर वही पैगंबर नबी भी हो तो गोया मैसेंजर भी है और प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट की हैसियत से प्रोफेसी करेगा। प्रोफेसी कहते हैं पेशगोई को, मुस्तकबिल की बात बताना। मुस्तकबिल जो है वो गैब है, गोया प्रॉफिट कहते हैं गैब बताना। कमाल है, कोई प्रॉफिट माने और प्रोफेसी से इनकार करे, वो ऐसे ही है कि नबी को माने और गैब से इनकार करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा, आपकी अक्ल इस बात को मानती है कि आप हाशमी को आदमी माने और आदमियत से इनकार कर दें? आपने मुझे आदमी माना, आपको मैं शरीफ कहूं और शराफत से इनकार कर दूं। आप में शराफत नहीं है मगर बड़े शरीफ। सुभान अल्लाह, कॉन्ट्राडिक्शन है ना।
तजाद है ना मेरी बात में। तो किसी को प्रॉफिट माना जाए और प्रोफेसी से इनकार कर दिया जाए, प्रॉफिट माना, ऐसे ही तो अब इसी की उर्दू कर दो कि किसी को नबी माना जाए और गैबदानी से इनकार कर दिया जाए तो नबी माना, किसी को मैसेंजर माना जाए और पैगाम से इनकार कर दिया जाए मैसेंजर माना। ऐसा कहने वाला चाहे एक्सप्रेस हो, हम पैसेंजर समझेंगे, मैसेंजर नहीं। अपने यहाँ ट्रेन में पैसेंजर चलती है ना, जिसके स्टॉपेज की गिनती नहीं। तो अब देखिए शॉर्ट में मुख्तसर तरीके से, रसूल कहते हैं लुगत के अंदर भेजा हुआ, कोई भी भेजा हुआ मैसेंजर, बिल्कुल सही ओरिजिनल है। लेकिन प्यारे, बात सिर्फ मैसेंजर कहने से अदा नहीं होगी जब तक मैसेंजर ऑफ गॉड ना कहा जाए, और उसमें भी पूरा माना रसूल का नहीं है। ये इसलिए कि अंग्रेजी जुबान में अभी भी इतनी सलाहियत तो नहीं है कि अरबी के बाद टेक्निकल वर्ड्स का ट्रूथ ट्रांसलेशन कर सके, अभी इतनी सलाहियत नहीं है। अरबिक जो है वो रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे अमीर तरीन जुबान, उसके मुकाबले हम सब भिखारी हैं। देखिए रसूल नबी भी है, साहिब मजहब है, जिब्रील अमीन उसकी बारगाह में वही इलाही लेकर हाजिर होते हैं, वो रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ। लेकिन ये तय है कि अल्लाह का भेजा हुआ, जब तक अल्लाह का भेजा हुआ कोई नहीं होगा हम उसको रसूल नहीं मानेंगे। अरे रसूल तो रसूल, नबी नहीं मानेंगे अगर अल्लाह ने नबी बना के नहीं भेजा। और हमारा इम्तिहान लिया भी गया, हमारा इम्तिहान लिया भी गया। अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा उनको हमने माना, फिर खुदा ने इम्तिहान लिया। और कुछ ऐसों को नबी, ऐसों ने अपने को नबी कहा, जब ऐसों ने अपने को नबी कहा जिन्हें खुदा ने नहीं बनाया था नबी, तो हमने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। ये हमारा इम्तिहान था, हम पास हो गए। और एक बात और मालूम हुई कि मियां कलमा पढ़ने वाले को भी गैर मुस्लिम कहा जा सकता है, कलमा पढ़ने वाले को भी गैर मुस्लिम कहा जा सकता है। गुलाम अहमद कादियानी मौलवी था, जाहिल नहीं, सड़क छाप नहीं, इलिटरेट नहीं, वेल एजुकेटेड था, कलमे का कायल था, नमाज का मुनकिर नहीं था, जिहाद का मुनकिर था। उसमें गर्दन देनी पड़ती है ना, तो इसके लिए सुन्नी मुसलमान है। बाकी फिरकों का भी हाल देख लो, सब दुम दबा के भाग लेते हैं। जब इसलिए हम खुदा पे मर जाते हैं, इसलिए हम खुदा की पैगाम पर जान देते हैं, हम काबा पर, हम मदीना पर, हम अल्लाह और रसूल पर इसलिए गर्दन कटाते हैं प्यारे कि वो कौम जो ख्वाजे अजमेर की चादर न छोड़ सके वो काबे का गलाब कैसे छोड़ सकती है, वो अल्लाह और रसूल के जात को कैसे छोड़ सकती है। हम तो अल्लाह के दोस्तों पर जान देते हैं, अल्लाह तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम तो उसके दोस्तों पे जान देते हैं। हाँ, जिन्होंने दोस्तों से जुबान लड़ा ली है, न यहाँ मरने को तैयार है न वहां मरने को। लेकिन यार क्या बताऊं, प्रोग्राम सबको मरना ही है, चाहे जीने के लिए मरो चाहे मरने के लिए मरो, मरना तो है ही है। तो हमारा इम्तिहान लिया गया। हुजूर ने फरमा दिया देखो 30 दज्जाल होंगे, उसी में कादियान में उभरा। अब कादियान टू कब्रिस्तान का प्रोग्राम बन गया है। कई नबूवत का दावा करने वाले उभरे, और ये हमारी पैदाइश से पहले, हम जब पैदा हुए तो सुना कि एक कादियान में उभरा। कमाल है, अपने को गुलाम अहमद कहता है और गुलामी नहीं रखता। दावा कि मैं गुलाम अहमद और गुलामी से दिल खाली। मालूम है ऐसे मुद्दई बहुत से लोग होंगे जो अताअत मुस्तफा का दावा करेंगे और अताअत से दिल खाली। तो मत देखना जाहिर, झांक लेना बातिन। मुमकिन है गैर मुस्लिम अक़लियत वो भी नजर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक हुसैन। अगर जाहिर हम देखें तो फंस जाए। क्यों? सबसे पहले तो हम करबला में लटक के रह जाए, या अल्लाह यजीद के साथ खुदा है कि हुसैन के साथ। जाहिर में दोनों तरफ दाढ़ी, दोनों तरफ कलमा, दोनों तरफ नमाज, दोनों तरफ रोजा, 20,000 वो भी कलमा गो, और ये 72 ये भी कलमा गो।
حسین کی لڑائی یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، جینسٹ سے نہیں، بدھسٹ سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے. تو اے اللہ تو نے یہ کربلا کیوں برپا کیا؟ ایمان بولا بڑا ضروری تھا. ابھی تک لوگ حق و باطل میں یہ سمجھتے تھے کہ توحید و تسلیس یہ حق و باطل ہے. ابھی تک لوگ سمجھتے تھے حق پرستی بت پرستی یہ حق و باطل ہے. اے خدا تو نے اپنے بندوں پہ فضل کیا جو حسین کو پیدا کیا اور انہوں نے بتا دیا نہیں، باطل کی ایک نئی شکل یہ بھی ہے کہ ادھر بھی کلمہ ہو ادھر بھی کلمہ ہو، مگر حق 72 کے ساتھ ہو، 20,000 کے ساتھ نہ ہو. تو میرے دوستو، یہیں سے ذہن ہمارا بن گیا کہ حق و باطل کی یہ نئی شکل ابو جہل سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ حسینیوں میں یزیدیوں کو الگ کرنا ذرا دشوار مرحلہ ہے. اس کے لیے نظر بھی چاہیے، بلکہ کسی ولی کی نظر ہو تو سب نظر آنے لگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو وہ رسول وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میسنجر آف گاڈ ہیں، خدا سے بھیجے ہوئے ہیں. ان کے سوا ہم کسی کو رسول نہیں مانتے. مگر سامنے ہی تابڑ توڑ لوگ کہیں میں نبی، ایک صاحب بولے میں نبی، مسلمہ کا بولا میں نبی، غلام محمد قادیانی ہمارے بات بولے. ہم سے پہلے ہی بول پاڑے، لیکن یہ کہ ان کا زمانہ ہم سے قریب ہے، باقی لوگوں کا زمانہ بہت دور ہے جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک اور دجال آئے گا، یہ سب تو ہے دجال، وہ 30 میں سے یہ بھی ہے. ایک اور آئے گا مہا دجال، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں. وہ چالاک ہے. چبایا ہوا لقمہ کیوں چبائے؟ حالانکہ خدا کہنا بھی نمرود کا چبایا ہوا لقمہ ہے، فرعون کا چبایا ہوا لقمہ ہے. لیکن خیر وہ کہے گا میں خدا ہوں. میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا، نبی پہلے آئے ان کا خدا بعد میں آ رہا. یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل کہ یہ اپنے خدا سے بھی ایڈوانس. دجال لاسٹ میں آ رہا ہے، اس کے بھیجے ہوئے نبی پہلے ہی آ رہے ہیں. نو چانس. بہرحال رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیلف میڈ نہ ہو، میڈ ان انگلینڈ نہ ہو، میڈ ان انڈیا نہ ہو، میڈ ان پاکستان نہ ہو، میڈ ان ایران نہ ہو، بلکہ خدا کا بنایا اور بھیجا ہوا. سیلف میڈ نہیں نبی، رسول نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا. اللہ نے بھیجا. اب اس بھیجنے پر غور کی. 2-3 نقطے بھیجنے کے تعلق سے، کیونکہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اور یہ بھیجنا سمجھنا، یہ بھیجنا سمجھ لو. میں تو ایک لفظ پہ بحث کرتا ہوں. اردو مادری زبان بھی ہے اور پرورش اودھ کے ماحول میں ہوئی، تو ایک ہی لفظ بیٹھ جائے تو ان کی ساری سازش بیٹھ جائے، کانسپریسی بیٹھ جائے. وہ ہے بھیجنا. اس بھیجنے کو میں آپ کے بھیجے میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے وہ کام آ جائے. یہ بھیجنا کیا؟ بھیجنے کے لیے 3 چیز ضروری ہے. بالکل لاجیکل بات، سامنے کی بات، کوئی منطق فلسفہ بگاڑ نہیں رہا ہوں، ایک دم سامنے کی بات کہ بھیجنے کے لیے 3 چیز کمپلسری ہے. ایک تو بھیجنے والا. اگر کوئی بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا؟ ایک آنے والا، اور نہیں ہے کوئی آنے والا کیا بھیجو گے؟ اور ایک پانے والا، نہیں ہے کوئی پانے والا کہاں بھیجو گے؟ 3 چیز ضروری ہو گئی نا، بھیجنے والا، آنے والا، پانے والا. ان کا ہم پوسٹ کارڈ بھیج رہے ہیں کراچی. سبحان اللہ، تینوں بات ہو گئی. تو کیا؟ ارے میں نے کہا تم ہوئے جو بھیج رہے ہو، پوسٹ کارڈ ہے جو جا رہا ہے، اور کراچی ہے جہاں جا رہا ہے. تینوں بات ہو گئی نا. میں جیسے یہ اشرفی رومال میں بھیجنا چاہوں آپ کے پاس، ارادہ نہیں ہے میرا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. ہاں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ تقریر کے کلیم کریں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا بھیجیے. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی، ڈینائی کر دیا تاکہ یہ ڈینائی بھی ٹیپ میں آ جائے. تو یہاں بھی 3 چیزیں کمپلسری ہیں. بھیجنے والا میں، جانے والا رومال، اور جس کے پاس بھیجوں گا وہ تیسرا ہوا. اگر 3 میں سے کوئی بھی شارٹ ہو جائے تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا. اور میرا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تینوں بات وہاں بھی ہونی چاہیے. اور تینوں ہے، بھیجنے والا اللہ ہے نا، آنے والے رسول اللہ،
बंदों की तरफ रसूल आए, अल्लाह ने भेजा। तीनों बात है ना, तीनों जात देख ली, अल्लाह की जात भेजने वाली, रसूल की जात आने वाली, बंदों की जात पाने वाली। रसूल को खुदा ने, अब जरा इन उंगलियों पे 2 मिनट के लिए समझ लो, मैं लेक्चरर हूं, लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग समाप्त फरमा रहे हैं। अल्लाह ने अपने रसूल को बंदों के पास भेजा, फैक्ट है ना, इसमें तो कोई उलझन नहीं, कोई शुबा नहीं। अब दूसरे लफ्जों में यूं भी तो कहा जा सकता है कि ऊपर वाले ने नीचे वाले की इस्लाह के लिए एक बीच वाला भेज दिया, ऊपर वाले ने नीचे वाले की फलाह बहबूदी के लिए बीच वाला भेज दिया था। ये बीच में क्यों रखा रसूल को, वास्ता क्यों बनाया रसूल को, जरिया क्यों बनाया रसूल को? तो देखो, तीनों उंगलियां मिला के देखिए, बीच वाली उंगली एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ऊपर वाली उंगली से भी ताल्लुक रखती है, नीचे वाली से भी उंगली ताल्लुक रखती है। ए रसूल, आपको बीच की कड़ी इसलिए बनाया गया है कि आपका एक ही वक्त में खुदा से भी ताल्लुक है, बंदों से भी ताल्लुक है। ऊपर वाले से ले, नीचे वाले को दें, ऊपर वाले से सीखें, नीचे वाले को सिखाएं, ऊपर वाले से कुरान ले, नीचे वालों को कुरान दें, ऊपर वाले से इस्लाम ले, नीचे वाले को इस्लाम दें, ऊपर वाले से नमाज लें, नीचे वालों को नमाज दें, ऊपर वाले से हज लें, नीचे वालों को हज दें। इबादत हो तो आप ऊपर वाले से लेकर नीचे वालों को दीजिए, और बीच में आपको इसीलिए कर दिया कि कोई कितना बड़ा नमाजी हो, जब तक आपसे न मांगे नमाजी बन नहीं सकता, आपका मुहताज न बने आबिद बन नहीं सकता। हम बीच में आपको रखते हैं। अब आप खुदा से लीजिए और खुदाई आपसे ले। इसीलिए जब कुरान लेने की मंजिल आई तो हम लोग जंप नहीं मारते थे कि ऊपर चल के कुरान ले लें, रसूल के चरणों में पहुंचे और वहां से कुरान लिया। नमाज लेनी हुई तो मेराज में रसूल के साथ कोई उम्मती गया नहीं, रसूल के कदमों में पहुंचे, नमाज मिल गई। रसूल को नमाज मेराज में मिले और हमें नमाज रसूल के कदमों में पहुंचने से मिले। बताओ कहां जाए? रसूल के पास चले। नमाज चाहिए, रसूल के पास चलो। रोजा चाहिए, रसूल के पास चलो। हज चाहिए, रसूल के पास चलो। कुरान चाहिए, रसूल के पास चलो। खुदा का नजरिया तौहीद खुदा के बारे में चाहिए तो रसूल के पास चलो। ए रसूल, तुम्हें कहां कहां क्या क्या मिला हम नहीं जानते, हमें सब कुछ तो तुम्हारे यहां मिला। खुदा तुम्हारे यहाँ मिला, कुरान तुम्हारे यहाँ मिला, इस्लाम तुम्हारे यहाँ मिला, नमाज तुम्हारे यहाँ मिली, हज तुम्हारे यहाँ मिला, ज़कात तुम्हारे यहाँ मिला। तो जो नमक हलाल है, जो नमक की कीमत जानते हैं, वो रसूल को कैसे छोड़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे तो रसूल याद आएंगे, इन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। रोजा रखेंगे, रसूल याद आएंगे, ये उन्हीं का करम है। जब हम कुरान पढ़ेंगे, रसूल याद आएंगे। मियाँ वो न होते तो ये कलामुल्लाह हमें न मिलता, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तसव्वुर अल्लाह न हमें मिलता। ये सब उन्हीं का करम है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनख्वाह लेने के बाद मालिक को भूल जाते हैं, मिल गया उसको छोड़ो, नमाज ले ली रसूल को छोड़ दिया, रोजा ले लिया रसूल को छोड़ दिया। मैंने कहा यार ऐसी नमाज में क्या जिसमें रसूल को छोड़ना पड़े। लिहाजा कुछ लोग सादा और राहे इतदाल वाले, सलामती वाले, कुछ लोग अल्लाह से डरने वाले, उन्होंने कहा ना हम नेमत छोड़ेंगे, न कासिमे नेमत छोड़ेंगे। नमाज नेमत है, रसूल कासिमे नेमत है। उन्होंने दिया है, हमने लिया है। देने वाला हाथ और होता है, लेने वाला हाथ और होता है, दोनों एक दूसरे की तरह नहीं होते। इससे पता चला कि रसूल बीच की कड़ी है, और बीच का वास्ता है। बंदे और खुदा के बीच में वास्ता है कि नहीं? और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो नई हो, सिर्फ सुनने में शायद नया मालूम हो रहा हो। अकीदा बड़ा पुराना है कि रसूल अल्लाह और बंदे के दरमियान का वास्ता है, जरिया है, सबील है, राह है। इन्हीं को थाम करके खुदा तक पहुंचेंगे, इन्हीं को मान करके खुदा तक पहुंचेंगे, इन्हीं की अताअत करके खुदा तक पहुंचेंगे। मैं युतीउ रसूल फक़द अता अल्लाह। कुरान ने इसीलिए कहा कि रसूल को मरकज बनाओ, मरकज़े अताअत, मरकज़े अकीदत। तुम किसकी अताअत करोगे, किससे अकीदत और मोहब्बत रखोगे, वो रसूल की जात है। यहां से सब मिलेगा। अब मैं आपको उसी इस थ्योरी का प्रैक्टिकल बता दूं कि हम सब रसूल के मुहताज हैं। ये डायरेक्ट कोई खुदा तक नहीं पहुंचेगा। मैं टांट तो पसंद ही नहीं करता। उर्दू जुबान तो बड़ी खूबसूरत जुबान है। मैं डायरेक्ट इसलिए खुदा तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बहुत सामने की बात है। मैंने सामने कहा नहीं, डायरेक्ट पहुंचने में क्या हर्ज है? मैंने कहा हर्ज तो कुछ नहीं था, पहले डायरेक्ट आके तो दिखाओ। जब हम दुनिया में डायरेक्ट आए नहीं,
जनरेशन टू जनरेशन, तो डायरेक्ट जाएंगे कैसे? और फिर कुन फयकुन, खुदा ने फरमाया कायनात बन गई, ऐसी कह देता इस्लाम लाओ, सब इस्लाम लाते। नबी के भेजने की जरूरत, उसको खुद पसंद नहीं कि नबी को छोड़कर मैं माना जाऊं। वो चाहता है कि नबी के जरिए माना जाऊं, उनकी तालीमात की रोशनी में लोग मुझे माने, वरना वो हुक्म दे दे सब मुसलमान हो जाओ, दैट्स ऑल राइट। है कोई कादिर मतलब के हुक्म से सरताबी करने वाला, डिनाई करने वाला? नहीं। लेकिन वो नहीं चाहता कि अंबिया और मेरे दोस्तों को छोड़ करके कोई मुझे माने, इसीलिए उसने अंबिया कराम का नूरानी सिलसिला जारी फरमाया, मुझे मानो अहद ईसा के इंसानों, हजरत ईसा का दामन थाम के मुझे मानो, अहद मूसा के इंसानों, हजरत मूसा का दामन थाम के मुझे मानो। ये परवरदिगार को मानो, उसके नबी के जरिए मानो, आज खुदा को मानो, मुस्तफा जाने रहमत के जरिए मानो। ये बीच की कड़ी है। देखिए, बीच वाली उंगली को ऊपर वाली उंगली से जरा मिलाओ तो पट से मिल गई, फौरन मिल गई। बीच वाली उंगली अगर ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जरा एक नजर की भी जरूरत है, उंगलियों पर ध्यान दीजिए। ये बीच वाली उंगली अगर ऊपर वाली उंगली से मिलना चाहे तो डायरेक्ट मिल सकती है, बगैर किसी की मदद के मिल सकती है, बगैर किसी सोर्स के मिल सकती है, बगैर किसी सिफारिश के। देखो मिला के देखो। लेकिन नीचे वाली उंगली अगर ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिल जाए ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप तो खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, किसी की मदद और वसीले के बगैर मिल सकते हैं, लेकिन अगर बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए अल्लाह से मिल नहीं सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। एक नुक्ता ज़हन में बैठाल करके आपसे रुखसत हो रहा हूं। ये बीच में जो होता है, हमारा आपका दुनिया का फैसला है कि जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। बीच में इसीलिए होता है कि ना ऊपर के बराबर समझा जाए। हमारा कोई भाई दोस्त अगर क्लास में सेकंड डिवीजन पास हो तो बीच का दर्जा है ना ये। तो सेकंड डिवीजन अगर कोई पास है तो क्या कहोगे कि फर्स्ट डिवीजन के बराबर है वो? हर किसी नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि वो फर्स्ट डिवीजन के बराबर। अच्छा, तुम सेकंड डिवीजन को थर्ड डिवीजन के बराबर कहोगे? नहीं। अगर कोई क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है तो वो फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड है, थर्ड वाला थर्ड। लेकिन अगर कोई सेकंड डिवीजन सिर्फ है, सेकंड डिवीजन पास है, तो वो बीच का दर्जा न फर्स्ट डिवीजन के बराबर है न थर्ड डिवीजन के बराबर। अगर कोई सेकंड डिवीजन को थर्ड डिवीजन के बराबर कहे तो खुद थर्ड क्लास, बल्कि टॉपर इन थर्ड क्लास। एक लड़के से पूछा तुम्हारे इम्तिहान का रिजल्ट क्या हुआ? उसने कहा मैंने इंडिया को टॉप किया है। पूरा इंडिया टॉप किया? उनका जी हाँ, 0 था मेरा ग्रांड टोटल। कोई दूसरा स्टूडेंट था ही नहीं, किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर, मेरा 0, टॉपर बाई 0। मैंने कहा यू आर हीरो। क्या बात है साहब, आजकल तालीम के रुझान की फख्र है। थर्ड डिवीजन, ये सब थर्ड डिवीजन पास हुए तो थर्ड की पहचान क्या है? 1 1 1। 111 लिख दीजिए तो थर्ड क्लास हो गया। क्या ऐसे लकीरें खींच देते हैं 3 थर्ड क्लास इंग्लिश में, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा किस डिवीजन पास हुए हो? थर्ड डिवीजन पास हुआ था। तो ये नहीं कहता कि आई पास माई एग्जामिनेशन बाय थर्ड क्लास, नो, थर्ड क्लास नहीं बोला। कहने लगा फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स। फर्स्ट डिवीजन का एक निशान है, आजू बाजू के बॉडीगार्ड हैं। थर्ड डिवीजन बन गया ना। तो बीच का दर्जा जो है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के। ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में जो सफर करता है यकीनन न वो फर्स्ट क्लास के डब्बे के बराबर है न थर्ड क्लास के। मानते हैं ना इसे आप? मीडियम जो है न अपर के बराबर है न लोअर के। मीडियम जो है मिडिल क्लास। सोसाइटी के अंदर भी जो मिडिल क्लास है न वो कैपिटलिस्ट के बराबर है न लेबर के। हालांकि लेबर में वो पॉलिटिकल डिफिनीशन में ऐसी की जाती है कि वो लेबर में आ जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जब बोलते हैं जुबानो अदब में दरमियानी तबका, तो ना वो दरमियानी है ना नीचे के बराबर ना ऊपर के बराबर।
اے رسول آپ کو اللہ اور بندوں کے درمیان کی کڑی بنایا، کیا مطلب؟ نہ آپ خدا کے برابر ہیں نہ بندوں کے برابر. اگر کوئی میرے رسول کو خدا کے برابر کہتا ہے تو غالی ہے، اور بندوں کے برابر کہتا ہے تو باغی ہے. نہ ہمیں غالی پسند نہ باغی پسند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بات آپ سے کہہ دوں، اہل سنت و جماعت کا کھلا ہوا عقیدہ ہے کہ رسول بے مثال ہے، بے مثل ہے. اور جو رسول کو بے مثل نہ مانے، ہم اہل سنت میں اسے شامل نہیں مانتے. اس لیے کہ رسول کو بے مثل نہ ماننے میں سب سے بڑا گھپلا یہ ہے کہ خدا تو بے مثل بنائے اور ہم مثل مانے، تو لڑائی کس سے ہو گئی؟ کتنی بڑی خطرے کی بات. آپ کہتے ہیں دس از میچلیس پوئم، یہ بے مثال شاعری ہے، نظم ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جان کیٹس نے بھی تو ایسے ہی لکھا ہے. تو یہ میں نے اس پوئم کو چڑھایا یا جناب کو؟ جناب کو. آپ کا دعویٰ ہے یہ مائک بہت اچھا ہے. میں کہا نہیں، ڈڈلی میں تو اس سے ایسا ہے، میں نے ڈڈلی میں دیکھا ہے. تو یہ بے مثل نہیں رہا. تو اگر رسول کو تم کسی کی طرح کہہ دو گے تو بے مثل نہ رہے، اور اگر بے مثل نہ رہے تو جناب کیسے بے مثل امت بنیں گے؟ میرا رسول تو اتنا بے مثل ہے کہ رسولوں میں خود بے مثل اور امتیوں میں ان کی امت بے مثل. اور جہاں پیدا ہو جائیں ساری پیدا ہونے والی جگہوں میں وہ جگہوں میں بے مثل. جس جانور پر سواری کریں وہ جانور اپنی برادری میں بے مثل ہے. اور جہاں لیٹ جائیں وہ جس میں پاک سے جو ذرہ تعلق رکھے وہ عرش الہی سے بھی افضل. ہم تو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ اپنے کعبے کو دیکھ رہا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو نہ تو ہم یہ برداشت کریں گے کہ رسول کو کوئی اپنی طرح کہے، نہ یہ برداشت کریں گے کہ خدا کی طرح کہے. ہم بے مثل کہتے ہیں. میرا رسول اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثل ہے کہ نہ زمین کی طرح ہے نہ زمان کی طرح ہے. میرا رسول نہ حضرت عیسیٰ کی طرح، نہ حضرت موسیٰ کی طرح، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح، نہ صحابہ کرام کی طرح، نہ مومنین کی طرح. مجھے کہنے دیجئے کہ میں اپنے رسول کو نہ تو خدائی کی طرح مانتا ہوں نہ خدا کی طرح مانتا ہوں، بے مثل مانتا ہوں. میرا رسول خدا کے مثل نہیں. اور لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم خدا کے مثل سمجھتے ہیں. گویا ہم پر ہم کو دھوکہ. ارے معاف کیجئے گا، آپ کتنا ہی کہیں ہم نہیں مانیں گے. رسول کو ہم خدا کی مثل نہیں مانیں گے. یہ دھوکہ ہم نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ رسول کو اگر ہم خدا کے مثل کہہ دیں تو خود رسول بے مثل نہ رہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا کا درجہ گھٹا، خدا تو رسول سے بڑا. تو دو غلطیاں ہو جائیں گی، خدا کا درجہ گھٹا اور رسول کا مثل ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں میرا رسول اتنا بے مثل، اتنا بے مثل، اتنا بے مثل کہ نہ خدا کے مثل نہ خدائی کے مثل، اتنا بے مثل. تو ہم اپنے رسول کو خدا کی طرح نہیں مانتے نہ خدائی کی طرح مانتے ہیں، درمیان کی کڑی مانتے ہیں. اور درمیان میں خدا نے اسی لیے رکھا کہ یہ نیچے والا اوپر والا جا نہیں سکتا جب تک بیچ والا لفٹ نہ دے. زینہ ہے نا یہ بیچ والا. زینے کا کام کیا ہے؟ چھت کو زمین سے جوڑ دینا. تو دیکھو زینا زمین سے ملا ہوا ہے نا، زینا سیڑھی، زینا زمین سے اور چھت سے. ہے کوئی جو زینے کو زمین کہے؟ زمین کی طرح کہو گے؟ زینے کو چھت کی طرح کہو گے؟ نہیں، بیچ کا ذریعہ کہو گے. نہ یہ زمین کی طرح ہے نہ چھت کی طرح، مگر دونوں سے ملا. اے رسول نہ تم بندوں کی طرح نہ خدا کی طرح، مگر دونوں سے ملے. ہم سے ملے بشر کے روپ میں، اس سے ملے نور کی حیثیت سے. دونوں سے ملے، خدا نور
अल्लाह नूर समावात वाला, अल्लाह नूर है जमीन आसमान। मिन अल्लाह नूर, जब रसूल आए तो कुरान ने कहा नूर आ गया, तो रसूल नूर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, रसूल बशर। अब बात समझ में आ गई, ये रसूल तुम बशर हो ताकि बशर से मिलो, नूर हो ताकि नूर से मिलो। इसीलिए हमने तुम्हें नूरी बशर बनाया कि फर्श के जलवे और हो, अर्श के जलवे और हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। ये इन अल्फाज पर अपनी तकरीर के सिलसिले को खत्म करते हुए आपसे कहूं, ये आखिरी बात कहता जाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान ने एक तरफ बशर भी कहा है, एक तरफ नूर भी कहा है। लिहाजा अगर किसी ने सिर्फ बशर माना तो कोई हरज नहीं। बशर हम भी मानते हैं, अहले सुन्नत व जमात का यकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत से इनकार करेगा वो हमारे मजहब व मसलक के नजदीक खारिज अज इस्लाम है। अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूं सफाई में। लेकिन जिस तरह रसूल को बशर न मानना गुस्ताखी है, सिफत से इनकार है, उसी तरह रसूल को अपनी तरह मानना भी गुस्ताखी है। जब कोई कहता है कि रसूल मेरी तरह है तो जी चाहता इसे आईना दिखा दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, एक सवाल सिर्फ करके रुखसत हो जाता हूं। सहाबी का दर्जा गौसुल आजम को मिल सकता है, ख्वाजा अजमेर को, हजरत दाता को? इन मुकद्दस हस्तियों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि जब नेकों को नहीं मिल सकता तो इन सड़क छापों को गान दे, वरना मुकद्दस हस्तियों का क्या, वो तो सीधी सी बात है कि गैर सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकता। अब एक बात बताइए, ईमान की बात बताइएगा। एक आदमी फर्ज कीजिए मेरे रसूल के पास आया, रसूल को देखा और इस्लाम पर उसका खात्मा हुआ, कलमा पढ़ा और इस्लाम पे खात्मा हो गया ना सहाबी? सहाबी कहते हैं रसूल को माथे की आंखों से देखने वाला और मौत अलल इस्लाम, दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, ये दो बात जिसमें वो सहाबी, उसका दर्जा कौन नहीं पा सकता? गौसुल आजम। उसका दर्जा कौन नहीं पा सकते? अगवास व अख्ताब। उसका दर्जा कौन नहीं पा सकते? दीगर औलिया कामिलीन। किसका? जो रसूल को देखकर इस्लाम पे मरे, अपनी जाहिरी आंखों से रसूल को की जाहिरी हयात में रसूल को देखे और कलमा पढ़े और इस्लाम पर मरे। दर्जे सहाबी इतना बुलंद। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी, फर्ज करो सपोज एक आदमी रसूल के पास आया, जब फजर के बाद सूरज निकलने लगा, यानी फजर का वक्त खत्म हो गया, सूरज निकल आया, आधा घंटा हुआ सूरज को निकले हुए, वो आता है और रसूल के पास आकर के कलमा पढ़ता। सुबह 7 बजे है, बरतानिया के, मान लो बरतानिया के हिसाब से 7 बजे। 7 बजे कोई वक्त तो नहीं है नमाज का, फजर जोहर असर मगरिब ऐसा कोई है वक्त? सुबह 7 बजे नहीं, फर्ज का कोई वक्त नहीं ना। इस वक्त एक आदमी रसूल की बारगाह में हाजिरी देता है, कलमा पढ़ता है 7 बजे, 8 बजे इंतकाल हो जाता है, 1 घंटे के बाद। सहाबी है कि नहीं? यानी मिसाल की रोशनी में, जो मैं सपोज कर रहा हूं उसकी रोशनी में, जन्नत में गया कि नहीं? उसका दर्जा कोई गौस पा सकता है? क्यों ये दर्जा ऊंचा हुआ? तुम कहोगे नमाजें पढ़ी थी इसने, मैंने कहा कोई वक्त ही नहीं था नमाज का, इसने कलमा पढ़ा 1 घंटे के बाद मर गया। तुम कहोगे हज किया, मैंने कहा सीजन ही नहीं था हज का। ज़कात दिया था, साल भर का दौर कहां गुजरा था? रात भर इबादत की होगी तो जन्नत मिली। अरे मैंने कहा नहीं, रात भर इबादत तो गौसुल आजम ने की, रोजे तो गौसुल आजम ने रखे, हज तो गौसुल आजम ने किया, लेकिन इस सहाबी रसूल को जो दर्जा मिला, इसके पास नमाज का एक सजदा भी नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये इस्लाम लाया नमाज का वक्त ही नहीं था। तो 1 घंटे के बाद इंतकाल हो गया, नमाज का वक्त मिला ही नहीं। तो जिसने एक सजदा न किया हो
وہ गौसुल आजम से अफजल हो जाए, एक बार भी ज़कात न दिया हो वो गौसुल आजम से अफजल हो जाए, एक बार भी हज न किया हो वो गौसुल आजम से अफजल हो जाए। वजह बताओ। वो वजह नमाज है, पढ़ी नहीं थी। वो वजह ज़कात है, गौसुल आजम से ये अफजल क्यों हुए, ताबईन से ये अफजल क्यों हुए? इसलिए हुए अफजल, नमाज पढ़ी थी। कहां? 7 बजे कलमा पढ़ा, 8 बजे इंतकाल हुआ, कहां नमाज का वक्त था? तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, साथ में कुछ नहीं। इकरार तो है, अकीदा तो है, मगर अमल जाहिरी तौर पर किया, सजदे नहीं। तो बताओ गौसुल आजम से अफजल ये हुए सजदों की बुनियाद पर, नमाज की बुनियाद पर, रोजे की बुनियाद पर। एक सहाबी गैर सहाबी से अफजल हुआ है तो सिर्फ एक वजह है कि मुस्तफा की नजर इस पर पड़ी है, मुस्तफा जाने रहमत की नजर इस पर पड़ी है। तो जिस पर रसूल की नजर पड़ जाए उसके मिस्ल तो गौसुल आजम न हो, ख्वाजा आजम न हो, दाता गंज न हो। मैं पूछता हूं, जब रसूल की नजर बेमिसल है तो अब हम ये न कहेंगे कि तुम रसूल का मिसल लाओ, अब तो हम कहेंगे जिस पर रसूल नजर डाल दे उसका मिसल ले आओ, जिस पर रसूल नजर डाल दे उसका मिसल लाओ। अरे जब तुम नजर करदा की मिसाल नहीं ला सकते तो उस नजर करने वाली की मिसाल कैसे ला सकते हो? जब तुम बदले जाने वालों की मिसाल नहीं ला सकते तो उस बदलने वाले की मिसाल कैसे ला सकते हो? जब देखने वालों को, जब जलवा देखने वालों का जवाब नहीं तो जलवे वाले का कहां से जवाब होगा? तो वो जलवे वाले का कैसे जवाब होगा? ये जलवा कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो जिसको इस्लाम से दुश्मनी हो वो थे कहे, और जिसे इस्लाम से अकीदत व मोहब्बत है वो है कहे। और जब है कहा तो है, जब है तो है। अब है के बाद गैर हाजिर कैसा, है के बाद गायब कैसा, है के बाद। मगर क्या करोगे? सूरज है लेकिन आईने में है, पत्थर में नहीं है। रसूल है मगर मोमिन के सीने में है, किसी बुग़्ज़ो कीने में नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सूरज है मगर आईने में, पत्थर में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अभी रोड पर निकल जाओ, बहुत अच्छी सड़क है, इसको मैं इंग्लिस्तान के बजाय सड़किस्तान कहता हूं। यहाँ की सड़कों का जवाब नहीं, बड़ा अच्छा ट्रैफिक सिस्टम। सड़कों पे झांकोगे ये ऊपर वाला सूरज नहीं दिखेगा, एक छोटे से आईने में देखोगे पूरा सूरज दिख जाएगा। यही हाल है हमारा और उनका, जिनका सीना आईना है, उसमें जिसका सीना आईना उसमें नजर आता है मदीना, और उसी का जीना है जीना, बाकी तो सब है साहिबे बुग़्ज़ो कीना। तो बनाओ अपना सीना मदीना, फिर तुम्हें आएगा जीना करीना। जीने का करीना जानना है। मदीने वाले को अपना दिल को आईना बनाओगे तो आप, साइंसदान कहेगा इतने लाख मील दूर है, आईना कहेगा मेरे अंदर ही तो है। साइंसदान कहेगा जमीन से सूरज इतने लाख मील दूर, आईना कहेगा नजर बदूर, नजरे बदूर। अरे मेरा आफ्ताब तो मुझ में मौजूद, मेरा आफ्ताब मुझ में मौजूद। बाजू में पत्थर था, पहलू में पत्थर था। उसने कहा क्या बकते हो जी, सूरज तो वाकई साइंसदानों के कहने के मुताबिक कई लाख मील दूर है। उन्होंने कहा हाँ तुझसे दूर है ना, तू पत्थर है, जरा आईना बन फिर देख कि कितना करीब है। यही हम कहेंगे, ये आफ्ताबे दुनिया है, दुनिया के आईनों से करीब है वो आफ्ताबे नबूवत और रिसालत है। रिसालत के मानने वालों का दिल जब आईना होगा तो फिर उस आईने में वो नजर आएंगे। तो ये कसूर आफ्ताब का नहीं कि क्यों दूर और क्यों करीब, ये कसूर दिल का है कि क्यों पत्थर है और क्यों आईना। आईना वाला आईने की बोली बोलता है, पत्थर वाला पत्थर की बोली बोलता है। मेरे मौला सारे मुसलमानों के सीने को आईना बना दे, ताकि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वमा अलैना